તો નીતિશ કુમારે બજેટને નિરાશાજનક ગણાવ્યું આપણે વાત કરતા છે। શર્માજી, બે શબ્દો ચર્ચામાં છે। નરેન્દ્ર મોદીએ કીધું કે આશાવાન રણનીતિ છે આ બજેટ, નીતિશ કુમારે કીધું कॉस्मेटिक एक्सरसाइज છે। આ બે शब्दों કયો नजीकનો शब्द કહી શકાય? ऐसा है कि ये जो बजट के अंदर दो शब्द जो आपने बोले नीतीश कुमार जी का, इन्होंने कहा कॉस्मेटिक और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आशावान जी। मुझे ही इन दोनों के अंदर अंतर कुछ भी नहीं लग रहा है, और दोनों शब्द जो है बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है उनके लेवल पे जी। कारण उसका ये है कि जिस प्रकार से रेल मंत्री की सोच है कि जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जुटाएंगे, बढ़ाएंगे, जी। उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, जब तक रेलवे की स्थिति सुधर नहीं सकती है। बिल्कुल। और नीतीश जी का कहना है कि कॉस्मेटिक है, वो इस एंगल से सही है कि आज की तारीख में इस बजट के अंदर एक नक्कर जो प्रोजेक्ट कौन से होने चाहिए, कितना क्या बजट एलोकेशन होना चाहिए, किस क्षेत्र के अंदर कितना पैसा आएगा, कहां से आएगा, किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, इसका कोई भी जिक्र बजट के अंदर नहीं किया गया है। इसलिए जो है ये दोनों अपने अपने जगह पर सही आकलन है इनका बजट को लेकर। लेकिन मेरा एक मानना है इस बजट को लेकर, हमारी एक चिंता है इसमें खास तौर से, और वो चिंता रेल कर्मचारी होने के नाते भी है और देश के नागरिक होने के भी नाते है कि रेलवे जो है इस जनता का सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट मोड है। अगर जो पॉलिसी है आज की तारीख में, उस पॉलिसीज पे अगर जो चलते चले गए और अगर निजीकरण हुआ तो कोई भी व्यापारी कोई चैरिटी करने नहीं आता है कहीं भी। बिल्कुल। और वो आएगा तो कमाने के लिए आएगा। तो अगर ये फ्रेट के और भाड़े के ये तय करने की रेगुलेटरी उनके पास में जाएगी तो निश्चित तौर से इस देश की गरीब प्रजा के ऊपर उसका भार पड़ेगा, और उसका अल्टीमेट ये इफेक्ट होगा कि जिस क्षेत्र में विकास होना चाहिए रेलवे का वो नहीं हो पाएगा, और जिस क्षेत्र के अंदर इनकम होगी वहाँ पर रेलवे को प्राइवेट ऑपरेटर्स चलाने का काम करेंगे। ये हमारी चिंता है, और हम नहीं चाहते कि रेलवे के स्वरूप को जो आज की तारीख में है उसे परिवर्तित किया जाए, उसको ऐसा ही रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा लाया जाए और रेलवे के स्वरूप को बढ़ाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, नई कैपेसिटी ऑगमेंटेशन किया जाए, और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के लिए जो प्रोजेक्ट आप अनाउंस करते हैं उनको टाइम बाउंड किया जाए, और टाइम बाउंड करके पूरा किया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि ये रेलवे के कंट्रोल में ही रहे, ये सरकार के कंट्रोल में ही रहे, प्राइवेट ऑपरेटर्स के पास में नहीं जाए। एक स्कीम की मैं बात करना चाहता हूँ खास तौर से जो बजट के अंदर घोषणा करी है, आपने भी अभी सवाल किया था खन्ना साहब से कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया वगैरह का जो एक नारा है उसको लेकर इस बजट के अंदर काफ़ी इम्पैक्ट दिया गया है। मेक इन इंडिया के नाम पर इन्होंने 2 इंजन कारखाने का एक MOU किया है जिसका बजट में जिक्र किया है रेल मंत्री जी ने। उसके अंदर जो MOU हुआ है उस MOU में ये लिखा हुआ है कि जो भी ये प्राइवेट कंपनी या बाहर की विदेशी कंपनी इंजन बनाएगी उस इंजन को खरीदेगा रेलवे, चाहे वो कोई भी भाव पर दे। जी, हमारा इसका विरोध रहा है। हमने कहा कि कोई कंपनी मेक इन इंडिया के नाम पर हिंदुस्तान में आकर मैन्युफैक्चरिंग करे उसे हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो रेलवे के कर्मचारी आज वाराणसी में और चितरंजन में इंजन बना रहे हैं जो विश्व में सबसे सस्ते इंजन बनते हैं जी, उसके कंपटीशन में अगर वो कंपनी सस्ते दाम पे देती है तो रेलवे खरीदेगी, हमारा ये कहना है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो ये गारंटी के साथ में कि चाहे वो कितने भी दाम पर बनाए रेलवे ही उसका खरीदार होगा, इसका हमारा विरोध है। ये मेक इन इंडिया के नाम पर अगर इस प्रकार का MOU करके रेलवे को फर्दर आगे घाटे में ले जाने की स्कीम है, हम इसका विरोध करते हैं स्पष्ट रूप से। जी जी जयेन्द्र भाई, નીતિશ કુમાર એક વાર એ પણ કહે કે રેલવેનું જે ફોકસ છે એ ક્યાંક આડા પાટે ચડી ગયું છે, કેમ કે નથી રેલવે રાહતો આપી શકતી કે નથી પૈસા લાવી શકતી માર્કેટમાંથી। આ વાત તો નીતિશ કુમારના વખતમાં હું એમને 3 વાર મળ્યો હતો અમારી યોજનાઓ માટે, જ્યારે રેલ મંત્રી હતા ત્યારે એમનું જે ફોકસ અને જે વાતો હતી એનાથી અત્યારની એમની રજૂઆત સંપૂર્ણ આધુનિકા કરે, કારણ કે એ રાજકારણીમાં બિલકુલ બિલકુલ આપણે એમના પેલા ઉપર ન જાય, આપણે આપણું જ આકલન કરીએ કે ખરેખર અત્યારે કઈ રીતે ક્યાં છે। તો રેલવેની ખરાબ હાલત છે તો આપણે સમજી શકીએ છીએ ચોક્કસપણે। રેલવેના જે રીતે આંકડા જોઈએ છે જે વાત જોઈએ છીએ, જે ડેવલપમેન્ટ, કારણ કે રેલવેની સાથે રેલવેને અત્યારે કોમ્પિટિશન કરવામાં જે છે એક ક્ષેત્ર પરિવહન ક્ષેત્ર અને માલવાહન ક્ષેત્ર અને ટ્રાન્સપોર્ટેશન ક્ષેત્ર ખૂબ જ સંશોધન થાય છે, ખૂબ ઇનોવેશન થાય છે અને ખૂબ આગળ વધી ગયું છે, કારણ કે રેલવેની સાથે અત્યાર સુધીની કોમ્પિટિશન રસ્તાની ગુજરાતનું જોઈએ જ્યારે આપણે ત્યાં રસ્તાઓ બહુ જ સારા હતા અને એના અનુકરણમાં હવે દેશ વિદેશમાં આખા ભારતમાં બધી જગ્યાએ રોડ રસ્તા ઉપર ખૂબ જ જોર દેવાનું છે। એટલે પરિવહન માટેની જે વાત છે રેલવેની, તો સમયનો રેલવેમાં હજી તકલીફ પડે છે, કારણ કે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અપડેટ કરી જ નથી શકતા।
રાજકીય મજબૂરી એવી હોય છે દરેકે દરેક વખતે નીતિશ કુમાર વખતે કાંઈ એમણે 70-80 ટ્રેનની જાહેરાત કરી હતી. દરેક વખતે દરેક લોકો 100 રાજમાર્ગની ટ્રેનની જાહેરાત કરે અને એમાંથી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થાય નહીં, અને પ્રજાએ આંદોલન કરવા પડે કે મારી આ ટ્રેન તમે જાહેરાત કરી છે. એટલે આમના જેવા અધિકારીઓને તકલીફ પડે કે અમે પૈસા ક્યાંથી લાવ્યા, આ તો રાજકીય જાહેરાત છે. આ વખતે તો સંબંધો નથી. અમારે હું એક દાખલો આપું કે વેરાવળથી સોમનાથ માટેની, એટલે સોમનાથથી દ્વારકા માટેની એક જાહેરાત થઈ હતી અને જાહેરાત કરી દીધી બજેટમાં. એ પછી અમે મથીને થાક્યા, બધી રીતે આંદોલન કરવું પડ્યું અને 6 મહિના સુધી મથ્યા ત્યારે એક ટ્રેન માંડ રાતની ચાલુ કરી છે. અને એમાં પણ પૂરેપૂરા કોચિસ નથી, કારણ કે અવેલેબિલિટી નથી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી, ઇન્વેન્ટરી નથી, અને એ લોકો રાજકીય જાહેર. એને બદલે હું આ વખતે સ્વીકારીશ ચોક્કસપણે કે ભલે એમણે કશી જ જાહેરાત નથી કરી, આમણે પણ ટીકા કરી યોગેશભાઈ કે નામ નથી આપ્યું, પણ ભલે ના આપ્યું હોય એનો વાંધો નહીં. એકાદ વર્ષ ભલે આ રીતે ચાલે, પરિસ્થિતિ સારી થાય ત્યારે જ જાહેરાત કરે અને ખોટો રાજકીય લાભ લેવાની વ્યવસ્થા ન કરે. હું આપણે વાત થઈ એમાં નીતિશ કુમારનું પ્રવૃત્તિ હતી ત્યારે એક વાત કરતો હતો. રેલવે અધિકારીઓના મારા અનુભવ આવ્યા છે કે એમને ક્યાંય કરતાં ક્યાંય નીચલા સ્તરે સુવિધા આપવામાં કે કરવામાં, આમના આ બધાની માફી માગી લો, એમનો ક્યારેય એપ્રોચ એવો રહ્યો નથી. કારણ કે રેલવેનું રેડ ટેપિઝમ એવું છે. રેલવેના ડીઆરએમ કે મુંબઈથી ધારો કે જીએમ આવે કોઈ પણ જગ્યાએ ફરવા તો એમના સ્પેશિયલ કોચ હોય. રાજા મહારાજોની જાહો જલાલી ક્યાંય પણ સચવાણી તો રેલવેના અધિકારીઓ જ સાચવી છે, હજી સુધી સાચવી છે. આ બધા એમાં સાક્ષી રહેશે, એમાં કોઈને ના નથી. તો એ લોકો સામાન્ય માણસ તરીકેનો રોલ કરતા જ નથી ક્યારે. એટલે રેલવેના અધિકારીઓ માટે પેસેન્જરોને માન નથી. અત્યારે ક્યાંય પણ જાઓ તો તમે એમ જ કહેશો કે ચાલો ને આપણે બેસી જાય ટીટીને આપણે મેનેજ કરી લેશું, અને ટીટી પણ તમારી 500,000 રૂપિયા લેવામાં એનો સંકોચ જ નથી આરામથી. આ જે વ્યવસ્થાને ભ્રષ્ટાચાર પહેલેથી છેલ્લે સુધી દરેક તબક્કે છે. તમે રેલવેમાં ટિકિટ લેવા જાઓ તો ત્યાં લુખાવની લાઈન હોય છે, ગમે ત્યારે ગમે એ ટાઈમને. ઇવન કરંટની ટિકિટ લેવી હોય, ટ્રેન જતી હોય ને અડધા કલાક પહેલા પછી તો પણ એટલી બધી લાઈન હોય છે કે તમારે 25-50 રૂપિયા ઓન આપીને જ એ લોકોને આગળ કરીને જ લેવા પડે. તમારો સીધો વારો તો ત્યાં આવતો જ નથી. આખો ભ્રષ્ટાચાર પહેલેથી છેલ્લે સુધીમાં બધે છે ને એમાં બધા તંત્રના સામેલ છે. એ લોકોએ પણ પોતાની જાતને ક્લીન કરવી જોઈએ, થોડા ચોખ્ખા થવા જોઈએ, અને આખું તંત્ર પોતાનું છે અને એની પ્રગતિ તો જ થશે જો પોતે પોતાની રીતે સુધારો. સુરેશ પ્રભુએ પણ એ વાત કરી છે કે રેલવેના જાહેરાતો કરતા રેલવે ફરી પાછી સારી રીતે બેઠી થાય એ મહત્વનું છે, અને માટે કદાચ એવું શક્ય છે કે કોઈ મોટી ઘોષણા કરવામાં નથી આવી. આ વિશે વાત કરતા રહીશું, પણ તે પહેલા સમય છે વધુ એક વિરામનો.
તો સુરેશ પ્રભુએ આજે રેલવે બજેટમાં કોઈ મોટી જાહેરાત કરી નથી, પરંતુ એમણે એવું ચોક્કસ કીધું કે 2020 સુધીમાં આમ આદમીનું રેલનું જે સપનું છે એ લગભગ આ સરકાર સાકાર કરી આપશે. આપણી સાથે વધુ વાતચીત માટે જોડા છે રાજકીય વિશ્લેષક દિલીપભાઈ ગોયલ છે અને સાથે છે સભ્ય DRUCCના અજયભાઈ પોલ. આપનું સ્વાગત અજયભાઈ. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ કે રેલવેની જે તિજોરી છે એને કેટલી રીતે ફૂલફિલ કરી શકશે આજનું બજેટ? હવે રેલવેના બજેટમાં ફક્ત જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે 1084 કરોડ 820 કરોડની આવક મેળવવાનું લક્ષ્ય. જી, પણ એ લક્ષ્ય કઈ રીતે પૂરું થશે એની કોઈ જાહેરાત તો કરવામાં આવી નથી. મારી દ્રષ્ટિએ રેલવેમાં આવકના જે સ્ત્રોત છે એની અંદર એક તો પેસેન્જર સૌથી મોટામાં મોટો જે ફાળો છે એ ગુડ્સનો હોય છે. બિલકુલ. એના પછી પેસેન્જરનો ફાળો હોય છે, એના પછી જે રેલવેની જાહેરાતો હોય છે કોમર્શિયલ એનો ફાળો છે, અને રેલવેના સ્ટોલ્સનો ફાળો છે. એટલે મૂળ વસ્તુ સૌથી વધારે જે રેલવેની આવક છે એ ગુડ્સ પર છે. પણ આ આવક ક્યાંથી થશે એ ક્યાંય જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. પહેલી વાત તો એ છે. એટલે રેલવેનું જે બજેટ છે એમાં 1,84,880 કરોડની આવક મેળવવાનું વચન છે અને રેલવેના વિકાસ માટે 1,21,000 કરોડ ખર્ચવાની વાત કરવામાં આવી છે આ એક વર્ષમાં. જી, મારે તમને કહેવું છે કે મારી પાસે હમણાં જ ન્યૂઝ છે કે રેલવેનો 65% જે હિસ્સો છે એ રેલવેના વિવિધ વિભાગોની ખોટ સરભર કરવા જાય છે. જી, 10% કર્મચારીઓ પાછળ જાય છે, મરામત પાછળ એટલે મેન્ટેનન્સ માટે 5% જાય છે અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ફક્ત 15% વધે છે. જી. અને અહીંયા આપણે જોઈએ તો જે વાત કરવામાં આવી છે 1,21,000 કરોડની એ બહુ કંઈ ગળે બેસતું નથી. મેં હમણાં જ એક બીજા સમાચાર વાંચ્યા હતા કે ચીનની અંદર ગયા વર્ષે 2015માં એક જ વર્ષની અંદર 9,000 કિલોમીટરની રેલવે લાઇન નાખવામાં આવી, જ્યારે આપણે અત્યારે જોઈએ તો અહીંયા એવું છે કે 7 રોજના 7 કિલોમીટર એટલે લગભગ 2,000 કિલોમીટરની રેલવે નાખવાની આપણો ટાર્ગેટ છે. જી. એટલે આપણે જો 9,000 કિલોમીટરે પહોંચવું હોય તો હજી 5 વર્ષ રાહ જોવી પડે. એટલે જે વાત છે એ વાતો પૂરી થશે કે નહીં એ એક તો સવાલ છે. અત્યારે અમદાવાદ બોમ્બે સૌથી વધારે કમાણી કરી આપતો રૂટ છે, એને ટ્રિપલિંગ કરવાની વાત છેલ્લા 10 વર્ષથી ચાલે છે. જી. એના સેન્સસ બી થઈ ગયું છે. અત્યારે 3rd ટ્રેકનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે એવી વાત મને મળી. હું કમિટીનો મેમ્બર છું એટલે જી. મેં પૂછ્યું ક્યાં થયું તો કે અમદાવાદ વટવા વચ્ચે. મેં ત્યાં તપાસ કરી તો 500 કિલોમીટરના એરિયાની જે 3rd ટ્રિપલિંગ છે એમાં 500 મીટરનું સાહેબ કામ થયું છે. તો આ 500 કિલોમીટર ક્યારે પૂરા થશે? અત્યારે રેલવેનો 98% ટ્રેક યુટિલાઇઝેશન છે અમદાવાદ મુંબઈ વચ્ચે. રેલવેના અધિકારીઓ એવું કહે છે કે અમારે 80% મેન્ટેનન્સ માટે 80% તમે વાપરી શકો, 20% મેન્ટેનન્સ માટે જોઈએ. પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થાય છે કે ઘણીવાર 4-4, 5-5 કલાકના મેગા બ્લોક લઈને ગાડીઓ ઊભી કરવી પડે છે, ટ્રેકનું મેન્ટેનન્સ કરવું પડે છે. અને આજે જે જાહેરાત થઈ મને બહુ આશ્ચર્ય થયું, અમદાવાદ બોમ્બે વચ્ચે હાઈ સ્પીડ કોરિડોર બનાવવાની. જે હયાત કોરિડોર છે એ જ કોરિડોર અત્યારે આપણે 98% યુઝ કરી રહ્યા છીએ. જો ટ્રિપલિંગ નહીં થાય તો કઈ રીતે હાઈ સ્પીડ કોરિડોર બનશે? સમજ નથી પડતી. બિલકુલ. જયેન્દ્રભાઈ, લાગે છે કોઈ કે ત્રીજો જે ટ્રેક છે એની જરૂર છે બુલેટ ટ્રેન કરતા? ના, જે ત્રીજો હાઈ સ્પીડનો ટ્રેક થાય છે, હું માનું છું કે બુલેટ ટ્રેનની મોરલેસ સાથે સાથે થશે, અથવા બુલેટ ટ્રેનમાં દિવસની 2 કે 3 ટ્રેન થતી હોય, બાકીના સમયમાં એ ટ્રેક પણ ટ્રાફિક માટે ઉપયોગ કરવો, એવું એમાં MOUમાં સમજ હોવી જ જોઈએ. કારણ કે ખાલી બુલેટ ટ્રેન માટે જે કાંકે આખું રિઝર્વ રાખે એ વાત શક્ય નથી. શરૂઆતમાં હોય તો આપણે BRTS અમદાવાદમાં જોઈએ છીએ કે હવે એમાં સ્થાનિક બસો પણ જ્યારે મુશ્કેલી થાય છે ત્યારે ચલાવવાની ચાલુ કરી દીધી છે. એટલે આ સંજોગોમાં અજયભાઈ ચોક્કસપણે આંકડાઓની ઘણી બધી વાતો કરી. અમે દેશી માણસો છીએ એટલે આપણે તો વેપારી રીતે એક જ વિચારીએ, ગુજરાતી વેપારી રીતે, કે આપણને સુવિધાઓ સરખી મળે, સારી રીતે મળે, સ્વચ્છ સ્ટેશનો હોય, સ્વચ્છ ટ્રેન હોય, સમયસર ટ્રેન આવે, અને સૌથી મોટામાં મોટી વાત કે રેલવે સ્ટેશન તમે જાઓ ત્યારે જે ટ્રેનમાં જવું પડે એમાં તમને જગ્યા મળે બેસવાની. આ એક મુશ્કેલી છે જગ્યા મળવાની વાતમાં. અને એને માટે જે સરકાર વિચારે અને જે કરે એવી જ અમારી વિનંતી છે કે આ રીતે જ આગળ ચાલવું છે. આંકડાની માયાજાળ તો દરેક બજેટમાં આવવું જોઈએ છે. સરકારે તો આંકડા નહીં, હું તમારી ટીકા નથી કરતો, હું સરકારની ટીકા કરું છું. ટીકાની વાત કરું છું સાહેબ. 93,000 કરોડની જે 93,000 કરોડની અત્યારે બુલેટ ટ્રેનની વાત ચાલે છે સાહેબ, આપણી પાસે પૈસા જ નથી. 68,000 કરોડની વાત છે. તો 9,300 કરોડમાં આપણો 3rd ટ્રેક થાય છે. અત્યારે પ્રાયોરિટી 3rd ટ્રેકની છે સાહેબ, બુલેટ ટ્રેનની નથી.
પેલી વાત તો હજી છાસ ચોગાડે વાળી વાત છે. હજી તો એમઓયુ થયું છે, એ લોકો સર્વે કરશે. પણ આ 9,300 કરોડની વાત તમે કરો છો, અને હમણાં જ તમારી પેલા શર્મા સાહેબ આવી ગયા, એ 3,000 કરોડની વાત કરતા હતા. એની પેલા કપિલભાઈ આવ્યા, એ જ 2800 કરોડની સવારે વાત. એટલે એમાં પણ આંકડા જે પણ હોય, 9,000 કરોડ હોય તો 9,000. થર્ડ ટ્રેક થવો જોઈએ, એ જરૂરી છે. ખાલી અમદાવાદ મુંબઈનો નહીં, અમદાવાદ ભુજ સુધીનો અને અમદાવાદ રાજકોટ સુધીનો પણ, ગુજરાતનું જ્યાં સુધી જોઈએ, સૌરાષ્ટ્રની કનેક્ટિવિટી એ ત્યાં સુધીનું પણ જોઈએ. કારણ કે સૌથી વધારે ટ્રાફિક રૂટનો, માલવહનનો, ભાડાનો ટ્રાફિકનો પૈસા વધુમાં વધુ તમને સૌરાષ્ટ્ર સેક્ટર જ આપે છે. પહેલો નંબર આપણે અમદાવાદ મુંબઈનો છે, અને બીજો આપણે અંદરમાં ગણીએ વેસ્ટર્ન ઝોનમાં તો સૌરાષ્ટ્રનો જ ટ્રાફિક વધારે છે. ખેત પેદાશો, મચ્છીની પેદાશો, નાના મોટા કારખાનાઓ, એમના ગુડ્સની વ્યવસ્થા, એની ઉપર કોમર્શિયલ માટે રેલવે ધ્યાન આપવું જોઈએ. અને પીઆરઓ જે થાય છે એ પીઆરઓ સાહેબોની જેમ ન વર્તે, પણ મોટી મોટી બેંકના એમડીની જેમ આવીને તમારી સાથે મુલાકાત કરે કે તમારી ક્યાં જરૂરિયાત છે, કઈ રીતની જરૂરિયાત છે. આવી આપણે પહેલાં જોતા હતા કે નાની નાની ફેક્ટરીઓમાં પણ યાર્ડમાં રેલવે જતી હતી. મને ખ્યાલ છે ચોરવાડ ગામમાં એક મોટું સિરામિક ફેક્ટરી હતી, ત્યાં સુધી રેલવે પોતાના ખર્ચે, તમે અમને આટલા વર્ષો ટ્રાફિક આપશો, પોતાના ખર્ચે ત્યાં અમને ટ્રેક નાખીને યાર્ડ આપેલું હતું. એટલે આવો અભિગમ રેલવેનો હોવો જોઈએ. એ અધિકારીઓમાં પણ નથી, અને સરકારની રીતે અધિકારીઓ અને સરકાર વચ્ચે હું હજી ચોક્કસ સમજુ છું કે રાજકીય રીતે કોઈ ને કોઈ મતભેદ ચાલે છે. ઓકે, રાજકીય રીતે થોડી ઘણી વાત કરીએ. દિલીપભાઈ, ખાસ જે પણ રિએક્શન્સ આવે, પૂર્વ રેલ પ્રધાનોએ ખાસા રિએક્શન્સ આપ્યા કે લગભગ આ ચીલા ચાલુ અને નબળું, અત્યંત હલકું, આ શબ્દ પ્રયોગ લાલુ પ્રસાદ યાદવે કર્યું. આવું બજેટ કહી છે. ઓલમોસ્ટ નિરાશે લગભગ છેલ્લા દાયકાનું કદાચ સૌથી નબળું રેલવે બજેટ સાબિત થાય તો પણ નવાય નહીં. કારણ કે લાલુ પ્રસાદ યાદવ સતત 5 વર્ષ દરમિયાન જે ચર્ચામાં રહ્યા, એ પછી 2009થી નબળા બજેટ જ આવ્યા છે. કારણ કે વારે વારે લગભગ 6 બદલાઈ ગયા. દર વર્ષે એક નવો રેલવે પ્રધાન આવતો હતો. મમતાની પછી બંસલ આવ્યા, બંસલે રાજીનામું આપવું પડ્યું, ખડગે આવ્યા, એમને પણ જવું પડ્યું. અને આ પહેલી વાર બીજું બજેટ લગભગ 7 વર્ષ પછી બીજું બજેટ રજી કરી રહ્યા છે. એટલે આપણે થોડીક પણ અપેક્ષા હતી, અપેક્ષા પણ આમાં પૂરી નથી થઈ. કારણ કે બેઝિકલી જે બધી વાત કરી, ઈ કેટરિંગ કરીશું, ઈ કરીશું, આ કરીશું, તે કરીશું, એનું ઠીક છે, બધું થતું રહે. સાથે સાથે એ તો અધિકારીને કરવાનું કામ છે. મુખ્યત્વે 3 મોટી કામ કરવાની હતી. રેલવે બ્રોડ રેજ જે કન્વર્ઝન થાય છે એ ઝડપથી થાય. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ત્રીજો લાઈન નાખવાની વાત છે, એના પર સૌથી વધારે ધ્યાન આપો. અને ફ્રેટ જે છે કે જ્યાં સૌથી તમને વધારે આવક થાય છે, અને એ આવકમાંથી આપણે 31,000 કરોડ પેસેન્જરને સબસિડી તરીકે આપીએ છીએ, ત્યારે ઓછું ભાડું થાય છે. નહીં તો એ ઓછું ભાડું પરવડે નહીં. એ સંજોગોમાં આપણે વાત કરી છે કે 3 મુદ્દા આપ્યા ફ્રેટની બાબતમાં, કે એનું કંઈક રેશનલાઇઝેશન કરાશે, એની બાસ્કેટ વધારાશે, મતલબ કે વધારે ગુડ્સ છે એ ટ્રેન દ્વારા જાય એના માટે કોશિશ કરાશે. પણ એને સ્પેસિફિક કંઈક વાત કરી હોત તો બધાને વધારે વિશ્વાસ બેઠો હોત કે હું મીઠું લઈ જવા માટે આ વસ્તુ કરીશ, હું દૂધને લઈ જવા માટે આ વસ્તુ કરીશ, હું કપાસનું ઉત્પાદન વધારે થાય છે સૌરાષ્ટ્રમાં તો એને લઈ જવા માટે આ કરીશ, કોલસો છે ગુજરાતમાં લાવવા માટે આ કરવામાં આવશે, એનું આ ભાડું રહેશે, અને એમાં ફ્લેક્સિબિલિટી રહેશે. એવી કોઈ જાહેરાત નથી થઈ. એ સૌથી મોટી નિરાશા છે. ખાસ કરીને પીપીપી પ્રોજેક્ટમાં કેટલા લોકોએ ધ્યાન દોર્યું છે, બહુ સ્પષ્ટ છે. રેલવેના પાટાનો કે સ્ટેશનનો કે એના ટાઈમિંગનો, આ 3 વસ્તુ ઉપર પ્રાઇવેટ કંપનીનો કબજો રહી શકવાનો નથી. એમાં પ્રાઇવેટ કંપનીને ફ્લેક્સિબિલિટી નથી મળવાની. કારણ કે ટાઈમ ટેબલ છે રેલવે નજીક કરે. એકમાત્ર ફ્લેક્સિબિલિટી કોઈ પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટર હોય તો એને મળવાની છે. એ પોતે જે ભાવ નક્કી કરે, એ કયા ભાવે પોતે વેગનને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જશે, એટલી જો છૂટ મળે તો એ પ્રકારનું મિકેનિઝમ ઊભું કરશે કે કદાચ ઓછું ભાડું હોય પણ એને બલ્કમાં લોડ મળતો હોય તો એને ટૂંકમાં મેળ પાડી શકે. એવું પોલિસી ડિસિઝન પણ આ બજેટમાં નથી લેવાયું. એ સૌથી વધારે ઉદ્યોગો પોતાનું ગુડ્સ ટ્રેન મારફતે જ કેરી કરે, ટ્રાન્સપોર્ટ કરે, એ માટે પણ ઉદ્યોગ ગૃહોને આકર્ષવા જરૂરી છે. હા, એ મૂળ વાત એ છે કે શા માટે કોમર્શિયલ એપ્રોચ આમાં ક્યાંય કરતા ક્યાંય કોમર્શિયલ એપ્રોચ નથી. એમાં 2-3 વસ્તુ છે. એક તો બલ્ક છે. હવે બલ્કમાં એવું છે કે તમારે 2000 ટન થી વધારે લઈ જવું હોય તો કદાચ તમને રેલવે પરવડે. હવે તમે કોઈને 1000 ટન બી લઈ જવો તો 1000 ટન વાળા ઘણા બધા છે. તમે 2000 ટન વાળા વાત કરો તો તમને બધું થઈને 2 લાખ ટન માલ મળશે, કારણ કે તમને 100 મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી મળશે. પણ તમે કદાચ 500 ટન વાળા ગ્રાહકને શોધશો, એવા તમને 5000 મળશે તો કદાચ 500 ટન નો તમને ત્યાંથી મળશે. પણ એ 500 ટન જેને મોકલવું છે, એને જે વિધિ કરવી પડે છે, અથવા એને જે ભાવે મળે છે, જે સમયે મળે છે, જે ઝડપે પહોંચાડવું જોઈએ, ઝડપે નથી પહોંચતા, એને કારણે 500 ટન વાળો ઉદ્યોગ, એ વેપારી પોતાનો માલ અલ્ટિમેટલી ટ્રક દ્વારા મોકલવું પડે છે. એટલે એ જે એડ્રેસ કરવાનું છે, અને એ જે એડ્રેસ કરવાનું છે, એમાં આ બધી પ્રકારની ગણતરી ચાલે એમ નથી. એમાં અલગથી બેસીને કરવું પડે છે. એમાં એવું નક્કી ન કરાય કે 1 કિલોમીટરમાં હું 1 રૂપિયો ભાડું લઈશ, એવું નથી. કઈ ઇન્ડસ્ટ્રીને કેટલા રૂપિયામાં પરવડશે
એનું તમે માલ પરિવહન કરશો તો સરવાળે રેલવેની પાસે 1 રૂપિયો વધશે ખરો, 1 રૂપિયો વધતો હોય તો તમારે જે ભાવે આપવું એ ભાવે આપો, એ પ્રકારનો એપ્રોચ કરશે તો જ આ આખી પોલિસી લેવલે પણ રિફોર્મની જરૂર છે ચોક્કસ. નૂર ભાડું વધે એ દિશામાં અજયભાઈ. નૂર ભાડું જી હવે એકચ્યુઅલી આજે જ મારા જાણવામાં એવું આવ્યું કે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર એવું ખબર પડી કે 27 ગુડ્સના ટ્રેક ખાલી છે, માલ નથી. જી બિલકુલ આ મૂળ એટલે વાત માલ આ કેમ છે. નથી? વાત એ છે, આ ઉદ્યોગ- સાહેબે હા. કઈ એ જ વાત છે કે ભાઈ જે ભાડા નક્કી કરવામાં આવે છે, ભાડા એવી રીતે નક્કી કરવામાં આવે છે, એમણે કીધું કે જે નાના ઉદ્યોગકારો છે, જે લોકો પાસે ઓછો માલ છે ને એમને મોકલવો છે, એ વધારે પૈસા આપીને આજે બાય રોડ મોકલે છે. એને સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે કંઈક એનું જસ્ટિફિકેશન કરીને કરાતું હોય. Commercial અને approach નૂરબાણામાં નથી. બિલકુલ ટૂંકી કોમર્શિયલી એપ્રોચ સાહેબ અત્યારે તો રેલવેમાં દરેક વસ્તુમાં કોમર્શિયલી એપ્રોચ જ રહ્યો છે. એકચ્યુઅલી સાહેબે કીધું એની અંદર આવે છે પબ્લિકનો ઇન્ટરેસ્ટ જોવાની વસ્તુ. એની પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ ઇઝ મેડ નોટ ફોર ધ પ્રોફિટ બટ ઇટ ઇઝ ફોર ધ ફેસિલિટી ઓફ પબ્લિક. એ વસ્તુ રેલવે ભૂલી જ ગઈ છે. જી એની સાહેબે જે પણ કીધું એ વસ્તુ infrastructure હું જ કહું વધશે, છું. ટ્રેનની સાહેબ, સુવિધા તમે વધશે તો સાહેબ કહો આપોઆપ છો- હશે. આમાં થયું છે શું, એને કારણે જ આપણે ચક્કરમાં ફસાઈ ગયા છીએ. હું સસ્તું ભાડું રાખીશ અને સસ્તી સેવા આપીશ, એ ચક્કરમાં એવા ફસાઈ ગયા આપણે Quality કે નથી તમે રહી. ક્વોલિટી નથી આપી શક્યા, નવી ટ્રેનો નથી, નવા એટલે પાટા વચ્ચે નહીં વાત એ જ આપી કે શકાયા. કમર્શિયલ રેલવેનું ખાતું છે કે પછી સર્વિસ નહીં, નહીં, સર્વિસ માટેનું છે પણ સર્વિસ ક્યારે આપી શકાશે? દાખલા તરીકે ગુજરાતમાં આપણે ઘણીવાર એક બહુ ટીકા કરતા હોય છે અને કરવી પણ જોઈએ. 4000 રૂટ આપણે એસટી ના બંધ કરી દીધા છે. જી. એનો જે આંકડો જોઈએ તો કોઈને પણ નવાઈ લાગે. આપણી રૂટ ઘટી, પેસેન્જરોની સંખ્યા ઘટી, એસટી ના ટોટલ જે હતા એને નફો વધ્યો છે. એનું કારણ શું કે જે નફો નહોતા કરતા રૂટ બંધ કરી દીધા. હવે એને કારણે ગામડામાં પ્રોબ્લેમ થવાનો છે. હવે ગામડામાં એવું છે, બસ ગામડાવાળાને જોતી જ નથી, કારણ કે એક બસ સવારે 6 વાગે આવે, એ જતી રહે, પછી રાત્રે 4 વાગે, સાંજે 4 વાગે આવવાની હોય. જી. 6 કલાક કોઈ સિટીમાં બેઠો નથી રહેવાનો કોઈ ગામડાનો માણસ. એ પોતાનું વાહન લઈને ઝડપથી જઈને ઝડપથી આવી જવાનો છે. એટલે કે છે અમારે એસટી નથી જોઈતી, જી. એટલા માટે ઉહાપો નથી થયો. એ જ વસ્તુ રેલવેમાં છે. ભાડા ન વધારો એવું બધા કહે છે. હું તો કહું છું ભાડા વધારો. દિનેશ ત્રિવેદીએ જ્યારે ભાડા વધારવાની વાત કરી હતી ત્યારથી વધારવાની શરૂ કરી દેવાની જરૂર હતી. ધીરે ધીરે ભાડા વધ્યા હોત તો એ તબક્કાવાર કોઈને વાંધો પણ ના આવ્યો હોત. બિલકુલ. સુવિધા મળતી હોય તો લોકો વધારે ભાડું આપશે ને આપશે. મુંબઈ જવું હોય 1400 રૂપિયા કે 1700 રૂપિયા વોલ્વો વાળો લે છે, સુતા સુતા જવાય છે, તો એ જ 1500 રૂપિયા રેલવેને પણ આપશે, વધારે ભાડું આપશે, પણ મળવી જોઈએ ટ્રેન. ઓકે, એક મુદ્દો એ પણ છે જયેન્દ્રભાઈ કે જે લોકો ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટનો યુઝ કરે છે, વિમાનની સેવાનો યુઝ કરે છે, જે રેલવેનો પહેલા કરતા હતા, કેમ કે હવે રેલવે સમય વધારે લેશે અને લગભગ જે ભાડા કહેવાય એ લગભગ થર્ડ એસી ફર્સ્ટ એસીને આવી ગયા છે. તો એક બાજુ ઉદ્યોગો છે એ પણ વિમુખ થઈ રહ્યા છે રેલવેથી, અને બીજી બાજુ મુસાફરો છે જે અપર ક્લાસના છે એ પણ વિમુખ થઈ રહ્યા છે રેલવેથી. હા ચોક્કસ. એનું કારણ જ એ છે કે તમને જે એમાં ડિફરન્સ કોમર્શિયલ એટલે રેટનો નથી, ભાવનો ફેરફાર જાજો નથી, 200-500 રૂપિયાનો જ ફેર થાય છે. સમય બચે છે એ સૌથી મોટામાં મોટી વાત છે. કારણ કે રાતની ટ્રેનમાં તમારે જવું હોય તો 1 મહિના 2 મહિના પહેલા તમે બુકિંગ કરાવો તો જ રાતની ટ્રેનમાં સવારે તમે પહોંચી શકો. પહેલામાં તો તમે 10 દિવસ પહેલા પણ બુક કરાવો તો મુંબઈની અત્યારની આજે 5મી માર્ચે જવું છે, મેં સવારે ચેક કર્યું તો ખાલી 1200-1500 રૂપિયાની ટિકિટ છે. આના જેટલી જ આવા જવાનું જુદું છે એ ઠીક છે, પણ તમે 2 કલાકમાં ત્યાં પહોંચી જાઓ છો. એટલે સમયવાળી વાત છે એ રેલવેમાં બહુ મહત્વની છે. અવેલેબિલિટી ઓફ સ્પેસ એ સૌથી એનાથી વધારે મહત્વની વાત છે કે તમે ટિકિટ બુક કરાવો, થર્ડ એસીની ટિકિટ બુક કરાવો તો મુંબઈના 1100-1200 રૂપિયા જાય છે, અને ટ્રેનમાં તો સવારે તમે ઘરેથી નીકળી શકો. સુવિધાની વાત છે. એટલે રેલવે, આ મેં તમને પહેલાં કહ્યું કે રેલવે જે વાહન માટે વર્ષોથી એ છે, સમય એમાં વધારે લાગે છે, અને અત્યારે જે નવા ઓલ્ટરનેટ સાધનો જે કન્વેન્સના ઊભા થયા છે, જે રીતે ચાલે છે, લો કોસ્ટની એરલાઇનો બધી છે, એ કોમ્પિટિશનમાં એની સામે રેલવે ઊભા રહેવા માટે જે રેલવે શરૂઆતથી કમર કસીને આગળ ચાલવું જોઈએ એ નથી થયું. રેલવે રાજકીય જાહેરાતો, રેલવેનો ઉપયોગ દરેકે દરેક સરકારે મોટા ભાગે રાજકીય વાત માટે જ કર્યો છે. એમાં એનું ઇક્વિલિબ્રિયમ ખોવાઈ ગયું છે. કેટલા પૈસા કમાય છે કેટલા નહીં. આ વખતે મારા વિસ્તારમાં નવું એક કારખાનું નાખવું છે, મારા વિસ્તારમાં નવી 100 ટ્રેન ચાલુ થવી જોઈએ. આ જે વર્ષોથી એક પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, અને ભાડા નહીં વધારવાના, કારણ કે રેલવેને મોંઘવારી સાથે, રેલવેને મત લેવાના પેલા સાથે કે અમે મોંઘવારી વધે અમારે નથી કરવું, એ એંગલથી જોવામાં આવી રહ્યું છે, કારણ કે સરકારી સંપત્તિ છે. પણ છેલ્લા 2 બજેટથી કદાચ આ એંગલ ભૂલાઈ ગયું છે. ચોક્કસ. લાગે રાજકીય રીતે પણ એવું લાગે કે ક્યાંક રેલવેની તિજોરીને ફાયદો થાય એ પ્રકારનું બજેટ રજૂ થઈ રહ્યું છે. નહીં, હા ચોક્કસ. એટલે દિલીપભાઈ. ના, એ બિલકુલ થઈ શકે, પણ આડકતરી રીતે ભાડા વધારે છે. દાખલા તરીકે સીધી રીતે નથી વધાર્યા, પણ કેટલાક પગલાં એવા લેવાયા છે, કેટલા ડિસ્કાઉન્ટ રદ કરવામાં આવ્યો છે, વૃદ્ધોને અપાતું હતું એસીમાં, ફર્સ્ટ ક્લાસમાં, એ બધું કેન્સલ કરવામાં આવ્યું છે. કેન્સલ એના ચાર્જીસ વધ્યા છે, બધા વધ્યા જ છે. જી. વધારવા જવું તો કોઈ સીધી રીતે વધારો છે, બહુ સ્પષ્ટપણે કહું છું, સીધી રીતે વધારો. ઉપરાંત
જે તિજોરીની આવક વધારવાની વાત છે, આવક વધારવાનો પેસેન્જરમાંથી નથી થવાનો, આ ઈ કોમર્સ કરવાથી નથી થવાનો, ઈ કેટરિંગ કરવાથી નથી થવાનો. લેન્ડ યુઝ કરવાની વાત પણ એટલી બધી જૂની છે, બા બેનના મિત્રો બી જાણતા હશે, લગભગ 2 દાયકાથી સાંભળીએ છીએ. કોઈ નથી ક્યાં ને ક્યાં ઉપયોગ કર્યો, કઈ જમીનનો ઉપયોગ કર્યો, એકાદો તો તમે બતાવો તો એમાં તમને શું નડી રહ્યું છે જે આપણે સમજાતું નથી તમારે કરવું હોય તો. અને ફ્રેટમાં આ જ વસ્તુ આવીને અટકે છે. દાખલા તરીકે વચ્ચે કહું કે ભાઈ દરેક રાજ્યને કોલસો વીજળી ઉત્પાદન માટે એવી રીતે પહોંચાડવો કે એને સસ્તો પડે, તો એ સસ્તો ભાર કોના ઉપર નાખવાનો, તો કે રેલવે ઉપર. હવે એ દ્રષ્ટિએ તમે રેલવે ઉપર ભાર ના નાખો, રેલવેને તમે અલગ રીતે ટ્રીટ કરો. કોલસો લાવવા માટે રેલવેને અલ્ટિમેટલી એમાંથી નફો થાય છે કે કેમ, ભાવ તમારે જે નક્કી કરવો એ કરો, એને થોડોક એમાં નફો થતો હોય એટલું ફ્લેક્સિબિલિટી આપી દો. રૂટ પ્રમાણે ફ્લેક્સિબિલિટી આપો, ગુડ્સ પ્રમાણે ફ્લેક્સિબિલિટી આપો. મને આમાં કલ્પનાશીલતાનો આ વખતે ચોક્કસપણે અભાવ દેખાય છે, એટલા માટે કે રેલવે આગળ આટલી જમીન છે, આટલી વ્યવસ્થા છે. આપણો એક દાખલો ગુજરાતનો છે કે નર્મદાની કેનાલ ઉપર જો મોટામાં મોટું સોલાર પાવર સ્ટેશન થઈ તો રેલવેની આટલી જમીનમાં પ્રાઇવેટ પાર્ટીને રેન્ટ ઉપર આપીને કે પીપીપીના મોડ ઉપર જો એમાં એનર્જી ઊભી કરે, ઓલ્ટરનેટ એનર્જીના સાધનો ઊભા કરે તો એનાથી રેલવેને પોતાનો વીજળીનો ઉર્જાનો ખર્ચો કેટલો બની શકે. હું આ વખતના બજેટમાં આવું કાંક આઉટ ઓફ બોક્સનું થિંકિંગ ધારતો હતો કે જગ્યા ઘણી બધી છે, કારણ કે સોલાર પાવર સ્ટેશનમાં સોલાર એનર્જી માટે સૌથી વધારે જગ્યા સ્કોપની છે, જેની લેયર નથી કરી શકતા. શુદ્ધ તડકો આવે તો કેટલી જગ્યાઓ એમને પડી છે, ગામડાઓમાં ને ઘણી જગ્યાએ ખાલી જગ્યાઓ જ પડી છે, એમાં મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કદાચ કહી શકાય કે રેલવે બોર્ડનું પુનર્ગઠન થશે અને પીપીપી સેલ બનાવાશે, પરંતુ આ પીપીપી નું મોડેલ છે રેલવે માટે કદાચ ફેલ ગયું છે. ચોક્કસપણે, કારણ કે રેલવેના યુનિયને હંમેશા પીપીપીનો વિરોધ જ કર્યો છે. રેલવેના જે એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકોએ કદી પણ પ્રાઇવેટાઇઝેશનને સ્વીકાર્યું જ નથી. અને એ પ્રાઇવેટાઇઝેશનને અત્યારે હું તો છેલ્લા 36 વર્ષથી રેલવેનો દરરોજ ઉપયોગ કરું છું, આઈ એમ અ ડેઇલી કોમ્યુટર. હું જોઉં છું ત્યારે મને તો મારી દ્રષ્ટિએ તો સ્ટાફ હંમેશા વધારે જ લાગતો હોય છે. મેન્ટેનન્સનો સ્ટાફ જે બેઠો હોય છે વડોદરાના રેલવે સ્ટેશન પર, એક ટ્રેન ચેક કરવા માટે 10 માણસ બેઠા હોય. હવે એ જરૂરી છે કે નહીં એ ટેકનિકલ બાબત છે, એટલે એમાં હું નથી પડતો. પણ પીપીપી જો થાય અને મેક્સિમમ ઉપયોગ થઈ શકે જે મેન પાવર છે એનો. અત્યારે મારી સાથે એક ભાઈ બેઠા હતા અને એમણે એવું કીધું કે રેલવેમાં 3 લાખ જગ્યાઓ આજની તારીખે ખાલી છે, એટલે 3 લાખ નોકરીઓ. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે એ એવું કહેવા માંગે છે અત્યારે એક માણસ 3 માણસનું કામ કરે છે. હું જ્યારે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર જઉં છું, ટિકિટ ચેકિંગ સ્ટાફ જોઉં છું, એક શિફ્ટની અંદર 15 જણા હાજર છે. કોઈ પણ દરવાજા ઉપર જાઓ તો તમને ટીસી દેખાતો નથી. મેન પાવર છે ક્યાં? પણ મેન પાવર છે તો એ મેન પાવર છે કે એનો યુઝ નથી થતો. એકચ્યુઅલી મેન પાવર વધારે છે. ટેકનિકલી જે ટેકનિકલ કામ છે એના માટે બી આજે તમે પાર્ટી પર કામ કરતા માણસોને કામ જો, રેલવે ટ્રેક પર કામ કરતા માણસોને જો ઢગલો છે એમની પાસે, પણ એનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ નથી થતો. અને યુનિયનોની જોહુકમીના લીધે પીપીપી વસ્તુ થઈ શકતી નથી જે ખરેખર જરૂરી છે. વર્ષો પહેલા ટાટા સાહેબ એવું કીધું હતું મને રેલવે સોંપો, હું રેલવેના સોનાના પાટા નાખીશ. ટાટા સાહેબ કઈ રીતે કરત? કારણ કે પ્રાઇવેટાઇઝેશન. હમણાં જ મને એવું જાણવા મળ્યું કે રતન ટાટા સાહેબને રેલવે હવે એમની એડવાઇઝરી કમિટીના ચીફ બનાવવાના છે. કેમ? કારણ કે એમની પાસે વિઝન છે પ્રાઇવેટ પીપીપી ધોરણનું. હવે એ લોકો સ્વીકારવા તૈયાર થયા છે, પણ હજી પણ યુનિયનોની જોગમી એટલી છે કે એ લોકો હજી પણ સ્વીકારવા માટે તૈયાર નથી. ક્યાંક ને ક્યાંક અજયભાઈ તમારી પેલા યુનિયન હતા ને, યુનિયનના લોકોની હાજરીમાં જ મેં કહ્યું કે નીચલા સ્તરના છે એના સિવાયના ઉપરના જે યુનિયન છે પોતાને હજી રાજા મહારાજા સમજે છે. સાચી વાત, બિલકુલ સાચી વાત. એકદમ પ્રજાલક્ષી કશાત નથી ને એમાં એટલે જ સરકાર નવા સ્ટાફની ભરતી નથી કરતી કે નવો સ્ટાફ પણ આવો ના આવો જો એપ્રોચ વાળો કે હવે તો તમે દરેક જગ્યાએ જુઓ, કોઈ પણ ઇવન એસટીમાં જુઓ તમે, સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ માટે રિસ્પોન્સિબલ કેટલા થઈ જાય, કેટલા રેલવેના પડકારની વાત રેલવે સામે મુસાફરોને રાહત આપવાનો પણ પડકાર છે. રેલવેના અંદરના પોતાના આંતરિક પડકારો છે કે ખરેખર પૈસો જનરેટ થાય કેવી રીતે, રેવન્યુ રેલવેમાં સચવાય કેવી રીતે, અને રેલવે પાસે પડકાર મોટે એ પણ છે કે રાજકીય પક્ષોની હુસાતુસીમાં રેલવે ખાતું ક્યાંક કચડાઈ ના જાય. તો આજનું જે બજેટ છે એ આગામી સમયમાં કેટલું પડઘાશે મુસાફરોના ખિસ્સા પર અને રાહતો તરીકે એ આવનાર સમય કહેશે. દિલીપભાઈ આપનો, અજયભાઈ આપનો અને જયેન્દ્રભાઈ આપનો આભાર ચર્ચા બદલ. અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે આટલું જ. બધું સમાચાર માટે આપ જોતા રહો GSTV. નમસ્કાર.